ناندیڑ شہر کے دیگلور ناکہ علاقے میں اصلاح معاشرہ کے عنوان پر ایک اہم میٹنگ کا انعقاد کیا گیا، جس کا مقصد معاشرے میں تیزی سے بڑھتی ہوئی برائیوں کی روک تھام اور عوامی بیداری پیدا کرنا تھا۔ انور گارڈن فنکشن ہال میں منعقدہ اس اجلاس کا اہتمام اصلاح معاشرہ کمیٹی کی جانب سے کیا گیا۔ میٹنگ میں مقررین نے معاشرے میں بڑھتی ہوئی برائیوں جیسے نوجوانوں کی بہرا روی، نشاور چیزوں کا استعمال، مٹکا اور جوئے کی غلط عادتوں میں مبتلا ہو کر معاشی طور پر بدحال ہونا، خواتین بچت گھروں کے نام پر سودی قرض کے جال میں پھنسنا، معمولی امداد کے لیے بڑی تعداد میں برقع پوش خواتین کا جمع ہونا اور مردوں میں کمزور پڑتی خودداری پر تشویش ظاہر کی گئی۔ مقررین نے کہا کہ اگر فوری اصلاحی اقدامات نہ کیے گئے تو مسائل مزید سنگین رخ اختیار کر لیں گے۔ اگرچہ مختلف مساجد کے حفاظ کرام اور مؤذنین کو اس پروگرام کے لیے مدعو کیا گیا تھا، تاہم متعدد حضرات غیر حاضر رہے، جبکہ کئی مساجد کے ائمہ اور ذمہ داران نے بھرپور انداز میں شرکت کی۔ شرکاء نے اس بات پر اتفاق کیا کہ برائیوں کو روکنے کے لیے ہر فرد کو اپنی سطح پر عملی قدم اٹھانا ہوگا اور معاشرتی اصلاح کو اجتماعی تحریک کی شکل دینی ہوگی۔ میٹنگ کی صدارت مفتی خلیل الرحمان قاسمی نے کی، جبکہ اصلاح معاشرہ کمیٹی کے کنوینر ایڈوکیٹ عبدالرحمان صدیقی اور کو کنوینر ونچت بہوجن اگاڑی کے ریاستی نائب صدر فاروق احمد نے اجلاس کی رہنمائی کی۔ اس موقع پر سینئر صحافی الطاف احمد ثانی، حافظ محمد فیروز رضوی، سابق کارپوریٹر عبدالرشید، شیخ رحمت پہلوان، سابق کارپوریٹر سعید خان، ایڈوکیٹ شیخ بلاد، محمد قاسم، خلیل قریشی، کرامت اللہ خان، عبدالستار قریشی، محمد عارف سر، آفتاب حسین روپانی اور دیگر معزز شہری موجود تھے۔ بیورو رپورٹ MCN اردو نیوز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصلاح معاشرہ کمیٹی ناندیڑ کی جانب سے آج ایک شہر کے علماء کرام، ائمہ کرام اور حفاظ حضرات اور مؤذن حضرات کی ایک میٹنگ رکھی گئی تھی اور دیگر شہر کے معززین کی، کہ ہم کو اصلاح معاشرہ میں جو کام کرنا ہے اس کے لیے ہم مشورے طلب کر رہے تھے۔ اللہ کے فضل و کرم سے اس میں جو ہے کم ہی صحیح لیکن علماء اور حفاظ کی تعداد کم رہی، لیکن پھر بھی کچھ لوگ ہماری دعوت پر آئے، معززین کی ایک اچھی تعداد اس میں شریک رہی، ان سب کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں اور انشاءاللہ تعالی اصلاح معاشرہ کے اس کاروان کو اخلاص کے ساتھ آگے بڑھانے کی ہم پوری کوشش کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہماری اس کوشش کو قبول کرے۔ الحمدللہ پچھلے 8-10 مہینوں سے اصلاح معاشرہ کمیٹی کے ذریعے سے ہم کچھ ایسے کام کرنا چاہ رہے ہیں جو اپنے معاشرے کے اندر کے بدعنوانیاں ہیں ان کو دور کرنے کے لیے، خاص طور سے ایک بات پہ ہم توجہ دلانا چاہتے ہیں کہ ہم مسلسل ایمان والی وہ قوم ہے جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بہترین قوم کا درجہ حاصل ہے، اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ معاشرے کے اندر کئی ایسی چیزیں ہیں جن کے اندر بہت ساری کمیاں ہیں، اور یہ کمیوں کو کوتاہی کو دور کرنے کی کوشش علماء اکرام، ائمہ مساجد ہمیشہ کرتے ہیں۔ آج قوم میں جتنی اچھائیاں ہیں وہ سب علماء کی محنت کا نتیجہ ہے، اور کچھ کمیاں ہیں تو ہم کہیں تو کم پڑھ رہے ہیں۔ اس لیے آج اصلاح معاشرہ کمیٹی چاہتا تھا کہ اپنے عزائم کو اور مضبوط بنانے کے لیے علماء اکرام رہے یا معزز شخصیاتیں رہیں، ان سے مشورے طلب کریں۔ آج مجھے سب سے پہلی بات تو یہاں پہ یہ بولنا ہے کہ ہمارے پاس میں اپنے اخلاق اور اپنے ایمانداری سے زیادہ پیسوں کو اور مفادات کو جو ترجیح دی جا رہی ہے، یہ ہمارے مسلمان ہونے کے اس میں کہیں پر بھی نہیں بیٹھتا ہے۔ میں نے ابھی میری بات چیت میں کہا ہے کہ ایک عرصے سے جن قوموں کے اوپر پیسے لینے کا سیاسی لوگ الزام لگاتے تھے، آج وہ لوگ پیسوں کو ٹھکرانے والے بن گئے، اور جو کل تک پیسوں کو ٹھکراتے تھے اور اپنی ایمانداری کو چنتے تھے، آج اس قوم کے اوپر الگ الگ الزامات لگ رہے ہیں۔ تو یہ سارے بدگمانیاں اور بدعنوانیاں جو ہے، اس کی جڑوں کو کہیں نہ کہیں کاٹنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ابھی مفتی خلیل الرحمان صاحب نے بتایا کہ دنیا میں دین جو ہے وہ نہ تلوار سے پھیلا ہے اور نہ ہی کسی صرف دعا اور عبادت سے بھی نہیں پھیلا ہے، ہمارے اخلاق سے پھیلا ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ چل کر ہم جو حسن اخلاق پیش کرتے ہیں اور ہمارے قوم کی معاشرے کی خوبیاں جب سامنے آتی ہیں، تو پھر کسی کو بھی لگتا ہے کہ اس معاشرے کی خوبی، اس کی روح جو ہے وہ ہمارے دین کے اصول ہے، جیسے کہ غیر برابری کا یہاں پر بنیاد ہے ہمارے دین کی، اور مجھے لگتا ہے کہ ہم یہ مساوات کو بھول گئے ہیں،
हमसे कई चीज़ें हैं जिससे हम परे हो गए, तो उलमा इकराम की मदद से हम चाहते हैं माशरे के अंदर की इन सारी कमियों के ऊपर हम काम करें, और ये मुसलसल चलने वाली कोशिशें हैं। इस बीच में मौसम आते रहेंगे, बदलते रहेंगे, इलेक्शन आते रहेंगे, जाते रहेंगे, मसले मसाइल सब चलता रहेगा, लेकिन इस्लाह माशरा कमेटी ने जो अपने अज़ाइम तय किए वो मुसलसल और बहुत ही ताकत के साथ में इंशाल्लाह चलते रहेंगे। देखिए, मुझे नहीं लगता कि आज हमारे कौम के अंदर इतना भी ज़्यादा लोगों में यह है कि उनको सही और गलत में फ़र्क ही ना हो। हम उन लोग देख रहे हैं कि इस्लाह माशरा कमेटी में जो लोग हैं ये सिर्फ 5 साल में 1 महीने के लिए एक्टिव रहने वाले नहीं हैं, ये मुसलसल एक्टिव रहने वाले लोग हैं, ये मुसलसल मिली मामलों में उठने वाले लोग हैं, ये मुसलसल लोगों की परेशानियों में काम करने वाले लोग हैं। इसलिए कौम को भी मालूम है कि कौन इस इस्लाह की कोशिशें कर रहा है और कौन कारोबार की नज़र से इन मामलों को देखता है। आज सियासत को बहुत ही गंदी नज़र से देखने की ज़रूरत इसलिए आन पड़ी कि चंद लोग, मुट्ठी भर लोग हैं जो सियासत को अपने मफाद के लिए इस्तेमाल करते हैं। मुझसे अगर पूछा जाए तो मुझे लगता है कि समाजी और दीनी काम जितने पाकीज़ा होते हैं उतना ही पाकीज़ा सियासत है। उल्टा सियासत इस्लाम की रूहानी है। अगर हमारे दीन की जो रूह है वो सियासत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ आखिरत के लिए दीन नहीं दिया है, तो इस दुनिया का नज़्म ये करने के लिए, दुनिया में मसावत लाने के लिए, दुनिया में हक़ और इंसाफ दिलाने के लिए दीन दिया है। इसलिए दीन को मुख्तसर नज़रिए से देखने की ज़रूरत नहीं है। और मुझे लगता है कि और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे फ़ख्र है कि हम लोगों की सियासत भी ये दीनी ज़िम्मेदारी के तौर पर है, समाजी ज़िम्मेदारी के तौर पर है। इसलिए सियासतदानों से छुआछूत नहीं करनी चाहिए। हाँ, सही और अच्छे सियासतदानों में और बाजारू सियासतदानों में फ़र्क अलबत्ता करना चाहिए। बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मुझे वही कहना है कि शहर के बस्तियों में आप चाहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन आपको अच्छी नज़र से देखें, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन जब डेफिनेशन बनाता है बस्तियों की तो वो जब कैटेगरी में डालता है तो जो बस्तियां शाम में 8-9 बजे के बाद सुनसान होती है वो प्रशासन के पास में आला दर्जे की बस्तियां होती है, और जो बस्तियां रातों में उछल कूद में रहती है उनको वो उस नज़र से देखते हैं, कानून तोड़ने वालों के नज़रिए से देखते हैं। तो मुझे लगता है कि हमारे समाजी किरदार का जो हम मुजाहरा कर रहे हैं वो हमारे समाजी किरदार का, माशरे के किरदार का मुजाहरा हमारी इन आदतों और अखलाकों से होना चाहिए। ठीक है, आपके कुछ काम कारोबार या कुछ ज़रूरतें हैं जिसमें आपको जागना पड़ता है, लेकिन बाज़ार के अंदर शोरगुल और मस्ती करने की उसके लिए ज़रूरत नहीं होती। अगर हमने शाम में जागने को मौज मस्ती से जोड़कर नहीं देखा और ज़रूरत के मुताबिक आज जिनको दवाखाने के लिए, मेडिकल के लिए, इवन मुसाफिरों को खाने के लिए रातों में होटल तलाश करनी है तो उनको पुलिस के डंडे का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि शौकिया तौर पर रात में बाहर निकलने वालों की तादाद बढ़ गई है। आज सबसे मुश्किल काम है कि आज हमको इशा के बाद में सोना और फजर के बाद में जागना। आज हम समाजी और सियासी काम करते हैं तो हमारे पार्टी के लोग हमको बोलते हैं कि आप लोग रातों में इतनी देर तक कैसे जागते हैं। तो हमने कहा कि हमको हमारे लोगों से अगर बात करनी है, बहुजन वर्ग में अगर सियासत और राजनीति करनी है तो इशा के बाद सोने वाले कभी भी कामयाबी नहीं हो पाएंगे, क्योंकि हमारा काम ही रात के 12, 1, 2 बजे तक मीटिंगें, मुलाकातों के लिए लोग मिलते हैं। कारोबार की भी कुछ मजबूरियां हैं लोगों की, इसलिए वो शाम में बाद इशा के या बाद 10 बजे के बाद ही लोगों को मेल मुलाकातें होती हैं। लेकिन मुझे लगता है कि हम लोगों को मस्जिदों को हेल्थ सेंटर के तौर पर और फजर के बाद में अपने समाजी कामों के लिए अगर हम वफ़ कर देंगे या उसके ऊपर करेंगे तो एक बहुत बड़ी तब्दीली आएगी, एक अच्छा मैसेज आएगा। क्या आप अपने मुक़द्दस सफ़र हरमैन का ख्वाब देख रहे हैं? हज और उम्रे की सादत हासिल करना चाहते हैं? मदनी हज उम्रा टूर्स एंड ट्रैवल्स आपकी खिदमत में हाजिर है। बेहतरीन सहूलतों के साथ हमारे साथ आपको मिलेगा हज और उम्रा के खुसूसी पैकेजेस, विजिट वीज़ा सहूलत, एयर टिकटिंग और करेंसी एक्सचेंज, पासपोर्ट और वीज़ा सर्विसेज। मदनी ट्रैवल्स के साथ आपका सफ़र होगा पुरसुकून, आसान और बाएतमाद। बेहतरीन कीमत, बेहतरीन खिदमत इंशाअल्लाह। तो देर किस बात की, अभी राब्ता कीजिए। मदनी हज उम्रा टूर्स एंड ट्रैवल्स, हैदराबाद रोड, देगलू नाका, नांदेड़।